أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهو أحسن الخالقين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المصدق والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين وعلى الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين الميامين المعصومين لا سيما لا بقية الله في الأرضين اللهم أجل فرجه وكثر أنصاره وأهلك أعداءه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وآل محمد أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلام بلاغت نظام میں سورہ آل عمران جو قرآن کا تیسرا سورہ ہے اس کی 8ویں آیت میں اعلان پروردگار ہو رہا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا رحمۃ انک انت الوہاب. آیہ مبارکہ کا جو ترجمہ ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ پروردگار عالم جب تم ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو اب ہمارے قلوب کو ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کرنا, ہم پر رحمت فرما اس لیے کہ تو ہی حقیقی رحمت کرنے والا ہے, تو ہی فیاض حقیقی ہے. مجلس کے آغاز میں شکر گزار ہوں انجمن سادات امروہہ کینیڈا کی لیڈیز ونگ کی کہ وہاں سے محترمہ فرحت سلیم صاحبہ نے مجھے یہ آن لائن مجلس پڑھنے کا موقع دیا کہ میں یہ سعادت حاصل کروں کہ اس وقت ذکر حسین آپ لوگوں کے سامنے کر سکوں. آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جب میں کینیڈا مجلس پڑھنے کے لیے آئی تھی تب میری آپ سے ملاقات ہوئی ہوگی. اور دوسرے میں آپ کو اس بات پر بھی کہتی ہوں کہ آپ لوگ لائق تعریف ہیں کہ آپ پاکستان سے باہر رہتے ہوئے سارے برادری کے لوگوں کو یکجا کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں, اور خدا آپ کی ان توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور جیسا کہ اس وقت آپ نے جمع کیا ہوا ہے اور یہ مجلس لوگ سماعت فرما رہے ہیں پاکستان میں, کینیڈا میں, امریکہ میں وغیرہ, جس طرح سب جگہ کے لوگوں کو جو آپ نے کوشش کی ہے یہ لائق تعریف ہے. پروردگار آپ کی ان کاوشوں کو شرف قبولیت حاصل ہو. قرآن کی جو آیت کی تلاوت سرنامہ کلام میں کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8, جو سورہ آل عمران قرآن کا تیسرا سورہ, یہ وہ آیت ہے جو اپنی جگہ تو فضیلت رکھتی ہی ہے, لیکن اس کی ایک اور خاص خوبی ہے. وہ خوبی یہ ہے کہ اگر اس آیہ مبارکہ کو نماز مغرب کے قنوت میں پڑھا جائے تو نماز مغرب کے قنوت میں اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کرنا جاکنی کی مشکل کو آسان کرتا ہے, جاکنی کی مشکل کو آسان کرتا ہے. دیکھیں ہم لوگ جمع ہیں, ہم سن رہے ہیں ذکر محمد و آل محمد, یہ اتنی اہمیت کی چیز ہے کہ اللہ نے قرآن میں اس مودت کو ان کی اجر رسالت قرار دیا ہے. کہا گیا سورہ تکاثر کی آیت نمبر 8 میں کہا اللہ نے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, کہ تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا, جواب طلبی کی جائے گی. کتنی نعمتیں ہیں,
اب ڈھونڈنے بیٹھو تو، لیکن جو نعمت اکبر ہے، سب سے بڑی نعمت وجود اہل بیت، یہ وہ نعمت ہے جو دنیا میں بھی کام آتی ہے، جو آخرت میں بھی کام آتی ہے، لہذا اس کی قدر کرنا چاہیے، اور یہ محبت، یہ مودت پورے خلوص کے ساتھ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ اور اہل بیت ہمیں ظاہر میں دیکھ رہے ہیں، اور اس سے زیادہ ہمارا باطن جانتے ہیں، ہمارا باطن جانتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہر زمانے میں جو ائمہ معصومین کا گزرا، لوگ مشتاق ہوتے تھے کہ زیارت کریں اپنے وقت کی امام کی، اور لوگ جایا کرتے تھے ان کی زیارت کے لیے۔ اب جبکہ ظاہری طور سے پردہ فرما گئے وہ لوگ، تو پھر ہم ان کی قبور پر جاتے ہیں، ان کے مزاروں پہ جاتے ہیں، روزوں پہ جاتے ہیں حاضری کے لیے۔ اسی طرح جب زندہ تھے جو معصوم، ہر زمانے کے مومن جاتے تھے۔ آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان کا زمانہ تھا، لوگ مدینے میں ان کی زیارت کے لیے جاتے، لیکن ان کی لائف میں کچھ پیریڈ ایسا آیا جبکہ جبرن انہیں مدینے سے ہٹا دیا گیا، اور انہیں طوس، نیشاپور اور مشہد کی طرف جانا پڑا۔ تو اب سب لوگ آتے تھے مدینہ میں ان کی زیارت کے لیے، لیکن اب ایسا ہوا کہ مدینے کے لوگ آٹھویں امام کی زیارت کے لیے مشہد جاتے تھے، گروپس بن جاتے تھے اس زمانے میں اور جایا کرتے تھے۔ ایسے ہی مدینے میں رہنے والے دو مومن تھے، مومن، اور وہ یہ ارادہ کر رہے تھے کہ ہم جائیں اور آٹھویں امام کی زیارت کریں، مشہد جا کر۔ انہوں نے سفر اختیار کیا زیارت کے لیے۔ جب زیارت کے لیے سفر اختیار کیا اور مشہد میں پہنچے، اس وقت نماز ظہر کا وقت تھا، لوگ نماز کی تیاری کر رہے تھے، امام نماز پڑھانے کے لیے تھے۔ امام کی نگاہ ان آنے والے دو مومنین پر پڑی۔ امام نے کیا فرمایا؟ امام نے پہلے والے پر جب نظر پڑی تو فرمایا، جب تم نماز پڑھو گے تم میرے جیسی نماز پڑھنا، جیسی میں پڑھ رہا ہوں، یعنی ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، 4 رکعت پڑھنا۔ اور دوسرے سے کہا کہ تم نماز کو قصر پڑھنا، جس سے کہا کہ تم ایسی پڑھنا، وہ تو لازمی بات ایک طرح خوش ہو رہا ہے، ظاہر ہے۔ اب متوجہ رہے کہ دیکھیں امام کیا پیغام دے رہے ہیں۔ امام کیا کہہ رہے ہیں کہ تم سے جو میں نے کہا کہ تم ظہر کی نماز آپ کا مفہوم 4 رکعت پڑھنا، ایسی پڑھنا جیسا میں پڑھ رہا ہوں، اور یہ 2 رکعت پڑھے گا دوسرا والا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم جو 4 رکعت نماز پڑھو گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا سفر زیارت اللہ کے پاس جائز نہیں ہے، حرام ہے سفر زیارت۔ امام معصوم کہہ رہے ہیں، بہت توجہ کرنی چاہیے ہمیں جب، اور دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ اس کا سفر زیارت اللہ کے پاس جائز ہے، حلال ہے، اس لیے یہ قصر نماز پڑھے گا۔ چونکہ اسلام کا مسئلہ ہے، جو مسافر ہے سہولت ملتی ہے وہ نماز قصر پڑھتا ہے، یعنی جتنی 4 رکعت کی نمازیں ہیں، عشاء کی، ظہر کی، عصر کی 2 رکعت پڑھتا ہے، اور جو مسافر نہیں ہوتا وہ پوری پڑھتا ہے۔ لیکن کس مسافر کو یہ سہولت حاصل ہے کہ نماز قصر ہو جائے گی، روزہ اس کے لیے قصر ہو جائے گا؟ کس کو؟ جو کہ ایسا سفر کرے جو اللہ کے پاس جائز ہو اور حلال۔ مقامی فکر یہ ہے کہ دونوں ہی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ اب معصوم بات آگے بیان کرتے ہیں، کہتے پہلے والے سے، تو جب وہ کہتا ہے کہ مولا میں بھی زیارت کے لیے آیا ہوں، یہ بھی زیارت کے لیے آیا، مولا نے کہا تم جو زیارت کے لیے آئے ہو، تمہارا مقصد، تمہارے ذہن میں جو بات تھی وہ یہ تھی کہ تم آئے ہو ملنے مامون رشید سے، جو کہ ظالم حکمران ہے، اور ظالم حکمران سے ملنے کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ ہاں اگر کوئی شرعی وجہ ہو تب، اس کے علاوہ نہیں پسند کرتا۔ تو تم نے سوچا مامون رشید سے ملنے جا رہا ہوں، وہاں امام کی بھی زیارت کر لوں، اور دوسرا والا صرف زیارت کے لیے آیا۔ تو دیکھیں یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو ہم
किसी तरह से धोखा नहीं दे सकते, यानी अंदर कुछ रखें और बाहर कुछ रखें। वो हमें जितना जाहिर में जानते उससे ज्यादा हमें अंदर से जानते। मकाम में फिक्र है, हम ज़ियारत पे जाएं, हम हज पे जाएं, तो हम अपना अंदर बहुत खालिस करके जाएं, बहुत खालिस करके जाएं, सिर्फ और सिर्फ उनकी हकीकी मवद्दत के साथ, उनकी हकीकी मवद्दत के साथ। आप देखिए हर जमाने में लोग मुश्ताक हैं अपने वक्त के इमाम की जियारत कर, लेकिन हम लोग जिस जमाने में जिंदगी बसर कर रहे थे ये गैबत कुबरा का दौर, जबकि इमाम हमारी निगाहों के सामने नहीं है, वैसे हर जगह मौजूद, निगाहों के सामने नहीं है। ये तायुन नहीं है कि किस जगह तशरीफ फरमा है कि जाए और उनकी जियारत करें, लेकिन हमें ख्वाहिश है हर मोमिन को कि मेरे जमाने के इमाम की मुझे जियारत मिले। तो बुनियादी सवाल ये उठता है, क्या आज का मोमिन अगर चाहे तो उसके लिए ये मुमकिन है कि वक्त के इमाम की जियारत कर सके? जी हाँ, इसका जवाब है जी हाँ। और कई लोग ऐसे हैं जिनको इमाम की जियारत का शरफ हासिल हुआ है। शर्त क्या है? वो तहारत और वो पाकीज़गी अगर हम में आ जाए तो हमें मौला की जियारत आज भी नसीब हो सकती। ऐसा ही एक मौला का चाहने वाला था, ऐसा ही एक आशिक था जिसके दिमाग में एक ही सौदा था कि मुझे वक्त के इमाम से मिलना, उनकी जियारत करनी है। अब कहाँ जाऊं? कोई खास जगह, कोई खास वक्त नहीं समझ में आया। उलमा के पास गया, कहा ये तो पता है, उलमा कह रहे नजफ में, मशहद में, यहाँ आते हैं इन मकामात पे, काजमैन में, लेकिन वक्त मुअय्यन नहीं है। कैसे जाके मिलूं? कहाँ जाऊं? खास वक्त जाऊं जहां मिल जाए। उलमा ने कहा एक वक्त, वो वक्त है हज का जमाना। हज में इमाम मक्के में होते हैं, जब हाजी मक्के में तो इमाम मक्के में, जब हाजी अरफात में तो इमाम अरफात में, जब मिना में तो इमाम। अभी देखिए कैसा आशिक था, लिहाजा सफर हज किया। हज मुश्किल इबादत है, माली एतबार से भी, जिस्मानी एतबार से भी, और इबादत के मुकाबले में। अब जब ये सुना तो आशिक था मौला का, रवाना हो गया हज पे, मौला से मुलाकात हो जाएगी। लेकिन हज का जमाना गुजर गया, मुलाकात नहीं मिली। आगे फिर अगले साल गए, फिर मुलाकात नहीं, फिर तीसरे साल गया, फिर जियारत नहीं मिली। लेकिन इतना इश्क का जज्बा उरूज पे था, हर साल जा रहा था, यहां तक के 12 साल जाता रहा। मौला के किससे कैसे आशिक? 12वां साल जब था तब रो रहा था, वहां परवरदिगार से दुआ कर रहा था, परवरदिगार आलम क्यों मेरी दुआ कबूल नहीं होती, मुझे मौला की जियारत नहीं मिलती, अब खुदा मालूम कब मेरी उम्र वफा करती है कि नहीं करती। इसी हालत गिरियाजारी में था कि किसी ने खेमे के बाहर से पुकारा, मुतवज्जा हो गया। बुलाने वाले ने कहा, सुन, क्या अपने वक्त के इमाम से मिलना चाहता है? बेकरार हो गया। ख्वाहिश ही ये है, मैं उस गौहरे नायाब उनसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद हूं। कहा मेरे साथ आ। लेके चला, मैदान मिना में चला, खेमे ही खेमे थे, दूर तन्हा एक अलग खेमा था, एक अलग खेमा था। रात की तारीकी थी, लेकिन खेमा नूर से भरा हुआ था। जो शख्स साथ आया था उसने कहा, सामने खेमे में तशरीफ फरमा है वक्त के इमाम, जा इमाम से मुलाकात। अब देखिए किस दुआ के साथ बढ़ रहा है वो मौला का आशिक, किस दुआ के साथ बढ़ रहा है। कल्ब में, दिल में दुआ कर रहे, परवरदिगार तूने मेरी दुआ कबूल की, मुलाकात हो रही है, मेरी दुआ कबूल हो गई, अब इमाम भी मुझे कबूल कर ले। ये बड़ा अहम मसला है कि हम मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा होना चाहिए कि आइम्मा भी हमसे मोहब्बत करे, वो भी हमें कबूल करे। ये दुआ गुजार रहा है, दिल में गुजार रहा है, बढ़ रहा है, नूर से भरे हुए खेमे में पहुंचा।
खेमे में पहुंचा तो वक्त के इमाम तशरीफ फरमा है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। एक मर्तबा कदम बोसी की, हाथों को चूमा, सलाम पेश किया। अब सलाम के जवाब के बजाय इमाम वक्त ने एक सवाल किया। सवाल क्या है? कहा 12 साल से, आपका मफहूम 12 साल से हम भी यही हैं, हज के मौके पर है और तू भी मौजूद है, तू भी मौजूद है और मुलाकात नहीं हुई। क्यों मुलाकात नहीं हुई? इमाम अपने आशिक से पूछ रहे, क्योंकि जानते तो है 12 साल से आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए, पूछ रहे क्यों मुलाकात नहीं हुई? सबको झुका दिया, कहा मौला नहीं जानता, नहीं जानता मौला, आप बताइए। कहते इसलिए मुलाकात नहीं हुई कि दो चीजें बयान, इसलिए मुलाकात नहीं हुई। नंबर 1 कि तू दूसरे मुसलमान मोमिनीन के लिए अपने दिल में बुग़्ज़ रखता था, जिसकी वजह से फसाद होता था। बुग़्ज़ रखना, फसाद करवाना, कहा इस वजह से मुलाकात नहीं हुई। हम इधर मुतवज्जे हैं, क्या कुलूब ताहिर है, पाक है, ये मवद्दत अहले बैत वज़नी है, कहा इस वजह से नहीं। पहली वजह ये हदीस आप देखिए शिया बुक्स में भी आई, सुन्नी बुक्स में भी आई, यानी मुत्तफिक अलैह बात, मुत्तफिक अलैह हदीस है। क्या हदीस है? मफहूम है रोज़े क़यामत एक गिरोह आएगा, एक गिरोह को बयान किया जा रहा है। क्या गिरोह आएगा? क्या खास निशानियां होंगी? 2 खास निशानियां। इनके लिबास नूरानी होंगे और इनके चेहरे नूरानी होंगे। अब आप देखें, चेहरा नूरानी होना हमारी समझ में आता है। जनाबे अमीर ने जो दुआएं मांगी हैं वुजू के दौरान, जब चेहरे पे पानी डालो तो दुआ गुजारो कि परवरदिगार मेरे चेहरे को नूरानी रखना रोज़े क़यामत। लेकिन लिबास नूरानी का ये गिरोह की 2 सिफतें, एक चेहरे नूरानी और एक इनके लिबास नूरानी। इतना नूर के अहले महशर की निगाहें चकाचौंध हो रही हों। लोग पूछ रहे होंगे कौन सी नेकी है, रिश्ते पूछेंगे और ऐलान होगा परवरदिगार का इस गिरोह के लिए, इससे कोई हिसाब किताब नहीं होगा, ये लोग डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे। मौजूद मलाइका हैरान है, तुमने ऐसी क्या नेकी की है कि कोई हिसाब किताब नहीं, तुम्हारे चेहरे नूरानी, तुम्हारे लिबास नूरानी। अब ये गिरोह के लोग जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे? कहा हमने दुनिया में एक काम किया है। क्या काम किया है? कि हमने अगर दुनिया में किसी से मोहब्बत की है तो अल्लाह के लिए, और हमने अगर किसी से दुश्मनी की है तो अल्लाह के लिए। ये अल्लाह के लिए की है ये अमल। देखिए कयामत का मरहला आसान, शहीद के जैसा सवाब, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाओ। अभी हम चेक करें, आज हम जिन जिन से मोहब्बत करते, हमारी मोहब्बत की बुनियाद क्या ज़ाते परवरदिगार है? किसी से मोहब्बत करते खानदान के लिए, किसी से करते अपने कोई काम निकलने के लिए, मुख्तलिफ वजूहात है। क्या हमारी मोहब्बतों का मरकज ज़ाते परवरदिगार है? का ये गिरोह की सिफत, अल्लाह के लिए दुश्मनी और अल्लाह के लिए मोहब्बत। से मुलाकात इसलिए नहीं हुई तो दिल में हसद रखता था, किससे? दूसरे मोमिनीन से। दूसरा गुनाह बता रहे मासूम, क्या बता रहे? तेरा दूसरा गुनाह क्या है? इसलिए कि तू कत्ते रहम करता था, जब तूने सिले रहम किया हमने मुलाकात बख्श दी। आप देखिए कत्ते रहम छठे इमाम कहते हैं वो गुनाह जिनकी सजा दुनिया में भी मिलती है आखिरत में भी मिलती है, कत्ते रहमी उनमें से एक गुनाह है। ये वो गुनाह है जो 30 साल की उम्र को 3 साल बना देता है, 3 साल बना देता है। छठे इमाम के पास 2 अफराद है, लड़कर आए थे अपने रिश्तेदारों से, इमाम को पता चला, नाराज हुए दोनों से, कहा तुमने कत्ते रहमी की है, तुम्हें जल्दी मौत आ जाएगी, चले गए तुम। बाद में पता चला कि एक मर गया दूसरा जिंदा था। इमाम के पास फिर मुलाकात हुई। इमाम ने कहा
اس کا انتقال ہوا, وہ مر گیا, حالانکہ اس کی موت کا وقت نہیں تھا, وہ مر گیا, اس لیے کہ قطع رحمی کی. کہا مولا میں نے کہا کہ تو نے اپنی پھوپھی کے ساتھ صلہ رحمی کی, اس لیے تیری زندگی بڑھ گئی. ہم سمجھتے صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے, جی نہیں, صدقہ بلا کو ٹالتا ہے, موت بلا نہیں ہے, زندگی بڑھانی ہے. ہر ایک چاہتے میری زندگی میں اضافہ ہو, سب کی دعا ہے, سب کی دعا ہے. اور زندگی میں اضافہ ہونے کے لیے دو چیز, اگر انسان علوم آل محمد حاصل کرنا شروع کر دے تب زندگی بڑھے, اور اگر صلہ رحمی کرے تب زندگی. یہ معصومین کی تعلیمات کہ جب تک دل میں نور نہیں ہوگا, پاکیزگی نہیں ہوگی, حب دنیا بڑھتی چلی جائے. حب دنیا بڑھے گی تو پھر یہ پاکیزہ محبت کا جو وزن ہے, جو نور ہے, وہ دل سے کم ہوتا چلا جائے, دل سے کم ہوتا چلا جائے. دیکھیے دل کو, قلب کو پاک کرنے کے لیے 8ویں امام سے ہمیں حدیث ملتی ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد اگر 88 ٹائمز یعنی 88 مرتبہ الحلیمو پڑھو تو جو قلب کی بیماریاں ہیں, حسد, بغض, کینہ, بغل وغیرہ, اس سے دل پاک ہو جاتا ہے. اور اگر یہ دل میں ہو اور حب دنیا ہو تو آدمی کہاں سے کہاں گرتا ہے. حب دنیا, دیکھیے ایک شخص ہے, اس کے باپ کا انتقال ہوا, باپ کا انتقال ہوا, بیٹا جوان تھا. عموماً ہر بیٹا باپ کے انتقال پہ روتا ہے. یہ جوان بیٹا اپنے باپ کو دفن کر رہا ہے, ایک آنسو نہیں ہے, ایسا محسوس ہو جیسے کہ کوئی دشمن مر گیا. دوسرے لوگ کچھ رو رہے ہیں, جوان بیٹا نہیں رو رہا. جب لوگوں نے کہا تیرے باپ کا انتقال ہوا, کوئی گریا نہیں, کوئی افسوس نہیں, وہ بیٹی نے کہا نہیں مجھے کوئی افسوس نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میرا باپ بہت نیک, میرا باپ بہت متقی تھا, حاجی تھا, نمازی تھا, پرہیزگار تھا. کیا وہ بس یہاں سے وہاں تو منتقل نہیں, لہٰذا میں مطمئن ہوں, مطمئن ہے وہ. رات آ گئی, رات آ گئی اور سب اپنے اپنے گھروں میں جا کے سوئے, یہ اپنے گھر میں آ گئے. جب رات آگے بڑھی تو ایک مرتبہ چیخنے کی آوازیں, رونے کی آوازیں, چیخیں بلند ہونا شروع ہو گئی, لوگوں آنے شروع ہوئے. وہ یہ جوان کے دروازے کھٹکا کرتے کرتے دروازہ نہیں کھلا, وہ چیخیں آ رہی ہیں. لوگوں نے دروازے توڑ دیے, اندر گئے, وہی جوان تھا, لیکن ابھی کیا دیکھ رہے تھے, وہ جو سیاہ بالٹے بھی سفید ہو گئے. لوگوں نے کہا ارے تو ایک آنسو نہیں بہایا, اپنے باپ کو دفن کر کے آیا, اور ابھی اتنا گریا, اتنی چیخے, تیرے بال جو تھے کالی تپے سفید ہو گئے, کیوں؟ کہا میں نے ایک خواب دیکھا, ایک خواب دیکھا ہے میں نے. انہوں نے کہا کیا خواب ایسا ہوتا ہے؟ کہا ایسا ہی خواب. تو نے کیا دیکھا ہے خواب میں؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے فرشتے کھینچتے ہوئے ایک جگہ لے جا رہے. وہ جگہ ایسی ہے میرا دل دہل رہا ہے, میں نہیں جانا چاہتا لیکن مجبور ہوں کہ وہ مجھے کھینچ رہے ہیں. کہتے ہیں وہ جگہ ایسی ہے جہاں پر انسانوں کو ذبح کیا جا رہا. یہ جانور ذبح ہوتے ہیں, کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا ایسی جگہ جہاں جانور ذبح ہو رہے ہیں, وہ مجھے کھینچ رہے, لے کے جا رہے ہیں, آگے بڑھا رہے ہیں مجھے. اور پھر ایک درخت ہے, پھر میں دیکھ رہا ہوں ایک درخت ہے, ایک درخت پہ ایک انسان کو الٹا لٹکایا گیا ہے, اور وہ انسان آگ کا کرتا پہنے ہوئے, اور اس آگ کی وجہ سے اس کے جسم کی چربی اور خون اس کے منہ پر گر رہا, جس سے بہت بھیانک ہے, بہت بھیانک ہے. اور وہ مجھے فرشتے پوچھ رہے ہیں مجھ سے پہچان یہ کون ہے؟ کہتا ہے میں نہیں جانتا. پھر اس کو آگے کھینچتے, وہ نہیں جانا چاہ رہا ہے, پھر لے جاتے تھوڑا قریب. کہا دیکھ پہچان اب کون ہے؟ کہا میں نہیں پہچانتا یہ کون شخص ہے. پھر نزدیک لے گئے تیسری دفعہ, کہا اب پہچانو. کہا اس دفعہ جب میں نے دیکھا تو میری چیخیں بلند ہو گئی, میں نے کہا یہ میرا بابا ہے, یہ میرا باپ ہے. لیکن میرا باپ نمازی, پرہیزگار, حاجی, اتنا نیک, متقی,
फरिश्ते कहते हैं तेरे बाप की एक भी नमाज रोजा कोई चीज यहाँ नहीं आई। तो फरिश्ते क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई? कहा इसलिए कि तेरा बाप यतीम भतीजों को अपने घर में रखा और उनके मकान को अपने नाम कर लिया। दुनिया समझती रही यतीम भतीजों को पाल रहा है, इतनी बड़ी नेकी कर रहा है, और ऊपर से उनके माल को खा गया, उनके माल को खा गया। दुनिया मुत्तकी समझ रही थी और उनके माल को इसने खा लिया। अभी आप देखिए, ये खाकी बंदा, उनके बच्चे दो यतीम, उनके माल खा लिया। फिर यतीम जहरा, इमाम वक्त, उनके हक को अगर खा लिया जाए, अगर खुम्स की अदायगी न की जाए, फिर आप देखिए किस दर्जे का गुनाह होगा। इमाम का हक और पूरी दुनिया की सादात का हक इंसान के शोल्डर पर आएगा, शोल्डर पर आएगा। कहा अच्छा ये ऐसा हो गया, लेकिन आग का कुर्ता, आप देखिए आग का लिबास हमारी समझ में नहीं आता, लेकिन मासूम की दुआ जब नमाज़े शब में हम पढ़ रहे होते, अली जैनुलआबिदीन अलैहिस्सलाम की दुआ, उसमें एक जुमला आता है जिसका तर्जुमा यह है कि मासूम कहते परवरदिगार, परवरदिगार तू मुझे, बड़ा का मफहूम, तू मुझे आग का लिबास पहनने से महफूज फरमा। इसके मानिए आग के लिबास की कोई अहमियत है जो इमाम मासूम दुआ में बता रहे हैं। आग का कुर्ता क्यों पहना है मेरे बाप ने? कहा तेरा बाप बहुत स्मार्ट था, बहुत होशियार था, ये कुर्ते को सिलाया और जो टेलर था उसको इसके पैसे नहीं दिए, उसको पैसे नहीं, उसके हक को मार दिया, उसके हक को मार दिया। लिहाजा मुतवज्जी रहना चाहिए, किसी की चीज आ जाए, किसी का माल आ जाए, रद्द मजालिम बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह बहुत टाइम नहीं है, इंशाल्लाह तफसील से मैं अपने YouTube चैनल पे रद्द मजालिम के हवाले से गुफ्तगू करूँ। कहा तो समझे मुत्तकी परहेजगार, काश के ऐसा हो कि हम हकीकी में मुत्तकी और परहेजगार बने, ऐसा जैसे कि कुरान में है, सूरह माइदा में, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, नेकी सिर्फ साहिबाने तक़वा से होती। तो अरबाब अज़ा ध्यान में रखना चाहिए कि अहले बैत में बहुत जुल्म किए गए, उनके हक को बहुत मारा गया है। हम कोशिश करें हमारी तरफ से ऐसा ना हो, हम उनके हुकूक की अदायगी करें। कितना कितना जुल्म हुआ कि कितने साल चौथी इमाम पर, अशाम अशाम अशाम, मौला क्या था शाम में? 3 दफा कहा, क्या याद किया? दरबार शाम, बाजार शाम, जिंदान शाम। बस ये हम शब चहलुम सामने है, आज हमारी गुफ्तगू में शब चहलुम सामने है। मौला ये कह के याद करके रोते रहे, क्यों जिंदान शाम याद किए, क्यों बाजार शाम? इसलिए कि जिंदान शाम, बाजार शाम, दरबार शाम के मसाए कहते जब गुजारा गया है काफले को बाजारों से, तो सकीना के पास जब एक औरत पानी लेकर आई और कहा कि मेरे लिए 2 दुआ कर दे पानी पीने से पहले, हमने तुम्हारे जैसे मजलूम कैदी नहीं देखे। बस शहजादी ज़ैनब चाहती सकीना दुआ करे पानी पीने से पहले। अब जो सकीना चेहरा उठाती है तो वो जो बीबी दुआ के लिए कह रही थी, सकीना के चेहरे को देख के अपनी दुआएं भूल गई। कहीं से चेहरा सुर्ख है, कहीं तमाचों के निशान से स्याह हो गया है, कानों से लहू बहता, भूल गई अपनी दुआ। 2 दुआएं थी, एक ये दुआ करते कि मेरे बच्ची की तरह यतीम ना हो, दूसरे में मदीने चली जाऊं। अरे ज़ैनब ने कहा क्यों? कहा इसलिए जाना चाहती हूँ कि अपनी शहजादी ज़ैनब से मिलूं, हुसैन से मिलूं। अरे ज़ैनब कहती है अगर ज़ैनब इस बाजार में आ जाए तो पहचानोगी। कहती है अरे कहाँ ज़ैनब, कहाँ ये बाजार? एक दफा थोड़ा सा बालों को हटाया, कहा उम्मे हबीबा पहचान, उम्मे हबीबा गश खा गई। फिर वो जिंदान जिसमें बच्ची मर गई, और जब लोग पूछते थे यजीद के महल के चारों तरफ आए कौन बच्ची मर गई, कभी कोई नाम कभी कोई नाम। लोगों ने पूछा अच्छा ये बता, ये वो बच्ची थी जो दरबार में थी, जिसके एक हाथ गले पे था, एक कानों पे था, जो बाबा का सर मांग रही थी। कहा वही बच्ची मर गई। कहा यजीद रिहा कर दे कैदियों को,
वरना हमारी तलवारें बाहर आ जाएंगी। यजीद ने कहा मैं रिहा करता हूँ। फिर जनाब सज्जाद को बुलाया। उनके आने से पहले हद्दाद बैठा हुआ था। हद्दाद जो लोहे को काटता है। एक मर्तबा बेड़ियां कटी, हथकड़ियां कटी, तो कटा। अरबा बेअज़ा जहां जहां से चीजें हट रही थी, वहां वहां जिस्म की हड्डियां नजर आ रही थी। मौला ने शाल अज़ा को डाला ताकि फूफी मेरे ये जख्म न देख सके। कहा फूफी अम्मा रिहाई मिल गई। अरे ज़ैनब कहती है सैयद सज्जाद हम ऐसे नहीं जाएंगे, यजीद से कहो हमारे लिए एक मकान का इंतजाम कराए। जब मकान का इंतजाम हुआ, शहजादी आ गई। यहाँ पे 7 दिन शहजादी ने अजादारी की, मजलिसें बर्पा की, बीवियों को बुलाया। कहती है सज्जाद यजीद से कहो लूटा हुआ माल वापस करे, चाहे जल गया है चाहे जैसा भी है। जब सामान आया तो जले हुए कुछ लिबास थे, कुछ छोटे छोटे कुर्ते थे, जला हुआ झूला था, जला हुआ झूला था। ज़ैनब ने सामान को हटाया, एक मसनद निकाली। ये हुसैन की मसनद थी जो आधी जल चुकी थी। मकान के जरा ऊपर जगह पे मसनद बिछाई, सैयद सज्जाद को बिठाया। एक मर्तबा कहने लगी सैयद सज्जाद असरे आशूर तुम्हारा बाबा मारा गया। अरे फूफी पुरसा न दे सकी इसलिए कि हाथ बंधे थे, आज पुरसा कबूल करो। सलाम हो हमारा बीबी पर। फिर एक मर्तबा सर आने शुरू हुए। अली अकबर का सर आया उम्मे लैला की गोद में, अरे कासिम का सर आया परवा की गोद में, अब्बास का सर आया उम्मे कुलसूम की गोद में, अरे ज़ैनब की गोद में हुसैन का सर था। तो नन्हे नन्हे सर एक तरफ थे। बीवियां पूछने लगी अरे क्या इन बच्चों की मां नहीं है? अरे ज़ैनब ने कहा मेरे बच्चे हैं, मैं भाई को रोऊं के बच्चों को रोऊं। अरे 7 दिन अज़ादारी की अरबाब अज़ा ज़ैनब ने। ये जब जाने का वक्त आया तो शहजादी ने कहा हम पहले करबला जाएंगे। अमारियां लाई गईं। जब अमारियां आई तो उनके ऊपर कम ख्वाब के पर्दे थे। ज़ैनब ने कहा मैं भाई की अज़ादार हूँ, सियाह पर्दे लगाओ, सियाह आलम आगे चलेंगे। एक मर्तबा सियाह पर्दे लगे। ज़ैनब ने बिठाना शुरू किया, आओ उम्मे लैला, आओ उम्मे फरवा, आओ रुकैया, आओ कुलसूम, और फिर कहा फिजा तुम्हें भी सवार करा दूं। अब जो नजर डाली उम्मे रबाब नजर नहीं आई। उम्मे रबाब कहाँ है? शाम की बीवियों ने कहा जब हम आ रहे थे, अरे दरे जिंदान पे एक बीबी दरे जिंदान के पास थी। ज़ैनब समझ गई, चलती हुई गई, देखा रुबाब दरे जिंदान पे है, कह रही है सकीना रिहाई मिल गई, सकीना चलो। अरे ज़ैनब उठाती है, भाभी उठिए जा रहे हैं। कहती है रबाब अरे मेरी शहजादी मैं क्या करूं, वाली मारा गया, असगर न रहा, सकीना जिंदान में सो गई। ज़ैनब ने उठाया, भाभी करबला चले, हुसैन है, अली असगर है। एक मर्तबा रबाब को बिठाया, सवारियां बढ़ी, करबला में पहुंचे। अरबाब अज़ा जैसे ही करबला में आए हुए, कोई भी अली अकबर के लाशे पर, कोई कासिम के पास है। अरे ज़ैनब ज़ैनब कहाँ है? ज़ैनब हुसैन की कब्र पर है। कोई शिकायत नहीं कि कितने ताजियाने खाए हैं। भैया दरबार में गई, बाजार में गई, नहीं कोई मसाइब नहीं बयान किया। सबसे पहले कहा भैया भैया तेरी अमानत ज़ैनब न ला सकी, भैया सकीना जिंदान में सो गई।
ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم. بارے لا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. پروردگار جہاں جہاں مومن آباد ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار عالم جو لوگ عزاداری میں مصروف ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار ہمارے اس پرسے کو ائمہ معصومین شرف قبولیت بخشے, خصوصاً امام زمانہ شرف قبولیت بخشے. پروردگار اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں توفیق دے کہ ہم امام کے لشکر میں شامل ہو سکیں.